بانی تحریک انصاف کی ہمشیرہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اسٹریٹ مہم چلا رہی ہے۔ علیمہ خان کی جانب سے اسٹریٹ مہم کے آغاز کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور اپوزیشن اراکین اسمبلی سے۔ ہر جمہوری محاذ پہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ورکرز، ان کی لیڈرشپ وہ جنگ لڑ رہی ہے، جمہوری جنگ۔ چونکہ ہمارے قائد کو، مسلم امہ کے قائد کو، عمران خان کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ اب ان کی رہائی کے لیے جہاں بھی کوئی بھی مومنٹ ہو، ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جو عوام کا رسپانس آپ خود دیکھ رہے ہیں اس وقت، جب کہ سب کچھ لوگ جو ہے حکومتوں سے نالا ہے، معاشی حالات ابتر ہے، یہاں کے آپ سیکیورٹی حالات کو دیکھ لیں جہاں جگہ جگہ پہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں، باوجود اس کے لوگوں کا جم غفیر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے عمران خان کی رہائی انتہائی اہم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ موومنٹ کامیاب ہوگی اور یہ جمہوری جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، یہ جتنا ٹولہ بھی ہے بس ایک ہی ان کا مقصد ہے، چوری ڈاکہ اور ہر قسم کی جو ہے تو فراڈ۔ پہلے امین گنڈا پور کے حساب سے تھا، پھر اس کے بعد جو ہے تو سہیل افریدی آ گیا ہے۔ پہلے جو ہے تو یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ٹی ایم اس کی جو ہے تو امین گنڈا پور ہے، علیمہ کو یہ دیتا ہے منتھلی حساب سے، پہلے اس کا تھا۔ آج ان کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی، نیا ڈرامہ بن گیا ہے کہ بھئی کہ چترال سے اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آئے دن کے نئے ڈرامے ہیں اور تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ پرفارمنس اگر ان کی آپ دیکھیں 2013 سے 2026 تک زیرو ہے۔ بچے ہمارے اسکولوں میں نہیں جا سکتے، ایڈمیشن نہیں لیتے، سارے اس طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ایجوکیشن زیرو ان کی۔ ہیلتھ میں دیکھیں، اسپتالوں میں آپ دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں میڈیسن نہیں ہے، ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں کرتے، مشینری خراب پڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی آپ دیکھ لیں تو دیکھیں کہ ہر چیز میں ان کی پرفارمنس زیرو ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو علیمہ خان صاحبہ یا جتنی بھی ہمارے پارٹی کی ہائی اپس ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے اسٹریٹ موومنٹ کی تو بالکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، صوبائی حکومت کی طرف سے بھی اور پارٹی کی طرف سے بھی۔ انشاءاللہ وہ جو ابھی مہم پہ نکلی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ جو ہے وہ ضرور حاصل ہوگا، اور ہمارا اینڈ مقصد ہی یہی ہے کہ اگر ہم بھلے ہی بہت سارے کام کر لیں لیکن خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ ہماری اصل ٹارگٹ ہے۔ اس کی بہت سے وجوہات ہیں جن میں سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب واحد وہ پرسنالٹی ہیں جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، اس ملک کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ جو ان لوگوں کی کرتوتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے اتنا جو ہے آگے چل سکے۔ ایک تو میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ چترال کے تو لوگ مہمان نواز ہیں، تو کوئی بھی آئے، چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر آئے، چاہے کوئی علاقے میں آئے، چترال کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور وہ عزت احترام ان کا بھی کیا۔ باقی ان کا جو بیان میں نے دیکھا تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے پوتے پوتیوں سے ملنے آئی ہوں۔ چلو اس بہانے بھی آئے، چترال کی حالت تو انہوں نے دیکھی ہوگی، روڈ کی حالت دیکھی ہوگی، لوگوں کی حالت دیکھی ہوگی، تو مطلب یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں چترال کی اس وقت کیا حالت ہو رہی ہے۔ آج بھی میں نے اسی اسمبلی پہ بات کرنا چاہی مگر موقع نہیں ملا بات کرنے کا۔ دیکھیں ابھی سیلاب وہاں پہ آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں بعد میں ہمیں آٹے کی بوری اور خیرات دینے کی بجائے اس سے پہلے ہی کام کریں، کیونکہ جہاں پہ جو چترال کا ایریا جیسے ایسے پہاڑی کہیں اور علاقے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سیلاب آتے ہیں، کیونکہ جب سیلاب آتے ہیں اس کے بعد نالوں کی صفائیاں ہوتی ہیں، تو حلیمہ خان نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ چترال کی کیا حالت ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، 2 دفعہ ان کو لایا گیا، اس دفعہ ووٹ دیا، مگر یہ تو نہیں کہ اب لوگ بھوک سے تو نہیں مر سکتے۔ تو ایک بات آپ حلیمہ کی بات کریں، ہم نواز لوگ ہیں چترال کے، ہم جو بھی آئے، دشمن بھی آئے، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں ہم جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، ہم لوگوں کا سٹان صحیح ہے، اسپیشلی میں اپنی بات کروں گا کہ خان صاحب کے نظریے اور اس کے مطابق جو اس کا ویژن ہے اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے 2 چیزوں پہ فوکس کیا، ایک جو ہے مطلب یہ کہ
मुल्क की तरक्की। अभी चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में हमें 2/3 की अक्सरियत हासिल है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी गवर्नेंस को मजबूत रखें, अपनी MPs को मजबूत रखें, क्योंकि आप अगर अपनी MPs को मजबूत रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हल्का है, जो लोग हैं, जो अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जनूनी वर्कर्स हैं जिसको नज़रियाती आप कह सकते हैं, जिसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। सेकंड, वो लोग जो कि जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, आम आवाम की बात मैं करूँगा, जो कि एजड बंदे हैं 70s एज के, 60 साल के, चाहे उनमें बूढ़ी औरतें आती हों, जवान आते हों, मिसाल के तौर पर यंगस्टर्स आते हों, यूथ जिसको हम कहते हैं, उनको फैसिलिटेट करें। और वो मेन मिशन हमारा यही होता है कि क्योंकि अभी इसके बाद हमने फिर इलेक्शन नहीं करना है। देखो 13 विन, 18 विन, 24 विन खान साहब के साथ खड़ी है पठान कौम, खैबर पख्तूनख्वा। वैसे तो पूरा पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन वो तो अलहदा बात है कि रिजीम चेंज, फॉर्म 47, वो तो सबको पता है पूरी दुनिया को। सेकंड, तहरीक शुरू करनी चाहिए खान साहब की रिहाई के लिए। मैं बार बार फोकस क्यों करता हूँ 18 से 22 का, ये मैं क्यों बार बार दोहराता हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम को कि ठीक है मैं एक बंदे के पीछे खड़ा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता अगर वो बंदा गलत होता तो मैं कलमा पढ़ता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं खान साहब के पीछे ना होता। लेकिन एक मुझे पता है कि एक बंदा जो है वो मुझे ज़मीन से आसमान की तरफ ले जा रहा है, मेरी इकोनॉमी को अच्छा कर रहा है, मेरी यूथ को अच्छा कर रहा है, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर रहा है, मेरे मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। देखें 18 से 22 का मैंने कल भी असम्बली में यही जिक्र किया। इकोनॉमी कितनी थी जब हमें मिली 3.3 समथिंग, फिर हमने जब छोड़ी 6 से अबाउ थी, और इसके अलावा 1.5 साल कोरोना भी हुआ था। इसके साथ साथ आप देखें कि जो हमारे भाई बहन जो कि उसमें खलीज ममालिक में रहते हैं, आप दिखाएं कि हमारी शलवार कमीज़ की इज़्ज़त कितनी थी, उस वक्त पेट्रोल कितना था, उस वक्त महंगाई कितनी थी, गैस का रेट कितना था, बिजली का यूनिट कितना था, ड्रोन हमले थे, टारगेट किलिंग थी, ऑपरेशंस थे, कुछ भी नहीं था। मैं इसलिए उस बंदे के पीछे खड़ा हूँ कि वो बंदा मुल्क के लिए अपनी जान लड़ा रहा है। उसको तो सब कुछ मिल सकता था, वो तो बाहर के मुल्कों में भी अयाशी भी कर सकता था, यूरोप में कहीं किसी की भी कंट्री में मतलब है कि वो स्टे कर सकता था। अभी मेरा गिला जो है क़यादत से चाहे हो या फॉर एग्ज़ाम्पल अपने MPs और मिनिस्टर से, कि 3-4 महीने हो गए हैं, सब लोग अपने अपने मुराद में लगे हैं। कोई जी नाला मांग रहा है, कोई स्ट्रीट मांग रहा है, कोई ट्रांसफार्मर मांग रहा है, कोई सड़क मांग रहा है। ठीक है, ये बुरी बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने बेहतर करना है क्योंकि वोट हमने कारकर्दगी पे लेना है। लेकिन मेन स्टांस जो है, जो खान साहब ने आपको इज़्ज़त दी, आपको मतलब ये है कि गंदे नालों से आपको उठाया, आपके घरों में आपके नाम वो नहीं थे, नाम लेने वाला कोई नहीं था। आपने खान साहब ने आपको एक पहचान दी, आपको एक नाम दिया। जैसे मैं कहता हूँ 32,000 वोट मैंने हंगू से लिया है। मुझे कितने लोग जानते होते इस इलेक्शन से पहले? कितने? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, अकॉर्डिंग टू खान फैमिली। चलो मेरे बाप दादा के नाम से 4-5 हज़ार, तो 27,000 लोग कहाँ से आए? खान का वोट है। खान ने मुझे इज़्ज़त दी, इस ऐवान में बैठाया, मुझे इज़्ज़त दी, मुझे MPA बनाया। फ्यूचर में शायद कोई और भी मतलब अल्लाह ताला मेहरबान बादशाह है, कोई और वो भी हो सकता है, आगे तरक्की भी मिल सकती है। तो ये खान की बदौलत है और उसके आप लोग सब छुप बैठे हो आप लोग, कोई भी। तो अलीमा खान का कल भी मैंने जिक्र किया उनकी बहनियों का कि उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है। स्ट्रीट मूवमेंट का ये मतलब नहीं है, कल भी मैंने कहा है कि आप इस्लामाबाद पे अटैक करो, आप पिंडी GHQ पे अटैक करो। नहीं, हम 26 वाला वो क्यों वो दोहराएं। आप नेगोशिएशन करो, आप डायलॉग्स करो, आप कमेटी बनाओ, उसमें अच्छे काबिल बंदों को लें कि सो दैट कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाएं। इस मुल्क को हमने चलाना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कितनी है आपको पता है, ये आप चलाएं इसको, इसमें कटिंग भी ना करें, ये पूरा आप चलाएं जितना मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इंडस्ट्रीज़ जो है 10,000 से ऊपर की इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई। 20-25 लाख का नौजवान आपका जो है फॉरेन कंट्रीज़ में चला गया। क्यों? यहाँ पे आप देखें क्या हालात है, महंगाई किस अरूज पे है। वाई? क्योंकि ये लोग नालायक हैं। PDM जितनी है ये नालायक हैं, ये इस सूबे को, इस पाकिस्तान को नहीं चला सकते। वजह क्या है? मेन चीज़ है करप्शन। अगर आप करप्शन पे होल्ड रखेंगे, आपकी ज़रूरियात भी पूरी होंगी, आपका मुल्क भी चलेगा, आपका सूबा भी चलेगा, आपकी तरक्की भी होगी। आप ज़्यादा फोकस आप लोगों का जो है होगा वो एक्सपोर्ट पे होगा, न कि इम्पोर्ट पे। अगर मुल्क की तरक्की आप चाहते हैं, 2 चीज़ों पे आपने फोकस करना है, एक जुडिशरी, अदलिया। अगर आपके उसमें मुल्क में जुडिशरी सही हो तो आपकी मुल्क तरक्की करेगी, जो कि मैं आपका मवाजना यूरोपियन कंट्रीज़ और खलीज ममालिक के साथ कर रहा हूँ इसी वजह से। सेकंड, आप लोगों ने ज़्यादातर एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी है, न कि इम्पोर्ट। अभी अलीमा खान निकली है, हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह, सबके साथ है। जो भी खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएगा, हम सिपाही उसके पीछे होंगे इंशाल्लाह, चाहे कोई भी हो। लेकिन सिर्फ गिला शिकवा अपनी हुकूमत से अपने मतलब यह कि चंद मशरानों से इसलिए था कि वो लोग कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर हम बैठ जाएं तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो सकते हैं। अगर इनकी नीयत में कुछ और है, अपने लिए जायदादें बनाना, मतलब ये कि पैसा इकट्ठा करना,
تو پھر تو یہ ہے کہ خان صاحب بس جیل میں ہے، لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے انشاءاللہ. اگر تحریک ایک بندی سے بھی سٹارٹ ہو تو انشاءاللہ وہ شاطراب خان ہوگا انشاءاللہ ہنگو سے. علیمہ خان کی جانب سے جاری اسٹریٹ مہم کو خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز اور وزراء سراہ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کی جماعتیں اسے ڈرامہ اور اصل حقائق، اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے رہے ہیں. کیمرہ مین حامد شہزاد کے ساتھ شاہد خان، سنو نیوز، پشاور.